जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम राष्ट्र सेशन को आगे बढ़ेगा राष्ट्र सेशन क्रम आज आम पढ़ा मीन राशि। मीन राशि कौन? मीन राशि हूँ सबुठु शेष राशि कालपुरुष कुंडली। ये राशि विषय पढ़िया पूर्व गोटे सम्यक ज्ञान देती जोटा कि मुझे सब कही आसी 12टा राशि जी अच्छी आमर से 12टा राशि भितर मीन राशि ये जो जिनसा आम पढ़ुचे आम बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ुचे बृहत पराशर होरा शास्त्र महर्षि पराशर तांकर शिष्य मैत्र मुनि को राशि स्वरूप अध्याय विषय वर्णना करिसेंती। से राशि स्वरूप अध्याय रे से विभिन्न प्रकार जिनस विभिन्न प्रकार ट्रेड्स नेचुरल ट्रेड्स राशि वर्णना करिसेंती। महर्षि पराशर जो राशि ट्रेड्स गुड़ाक वर्णना करिसेंती सेही राशि ट्रेड्स गुड़ाक होची रूट। कहीं ना आम जिते बृहत पराशर मैंने कौन होरा शास्त्र आम पढ़ू कौन भी शास्त्र पढ़ू से शास्त्र जो प्रथम शास्त्रटा जी से विषय कहते से शास्त्रटा आम बहुत इंपोर्टेंट। कौन पे इंपोर्टेंट ना से शास्त्र रे विभिन्न प्रकार जिनिस थाए जो जिनसटा कि प्रथम नेचुरल वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करे। तेणु आमे जो जिनसटा पढ़ुचे महर्षि पराशर एटा रूट बेस बा मूलदुआ। प्रत्येक मीन राशि जे एई भाव रिएक्ट करिवो तार माने नहीं से भी स्थान काल पात्र हिसाब से बट आमे जो बेसिक्स पढ़ुचे से बेसिक्स टाको हमको जानी रखिया दरकार। मीन राशि देखिया दीटा माछ मीन राशि साइन आप गूगल मारी देखिपारे कि किभଳି भाବରେ तार मीन राशि साइन टा कौन दीटा माछ गोटे माछर अन्य आड़ को पुछ आ गोटे माछर अन्य आड़ को पुछ माने मुह पुछ एमती ही थिबो मीन राशि। ठीक अच्छे ए मीन राशि हूँ दिन रे बली माने मीन राशि वाला लोक दिन में ही डिसीजन नवा उचित रात कौन डिसीजन ना उचित नुहे जोड़ा लाइफ इंपोर्टाट डिसीजन एमती नुह कि टोटाल ही नबनी सेमती ना जोड़ा लाइफ इंपोर्टाट डिसीजन से दिन रे नेबा उचित। जलचारी एटा वाटर साइन से माने इमोशन रे ही मूव करती इमोशन तांको पे सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि से इमोशन को लेकिन ही काम करती। सत्व गुणी मीन राशिटा हूँ सत्व एटा आप मन रखता मीन राशि हूँ सत्व गुणी प्लानेट मीन राशिटा हूँ सत्व गुणी स्वस्थ मस्तिष्क मानकर स्वस्थ भाई चिंताधारा बहुत ही स्वस्थ एटा मु कहूनी एटा महर्षि पराशर जहाँ कहते सेटा मु कहूँ। द्विज अर्थात ए राशि वर्ण हूँ ब्राह्मण वर्ण। ठीक अच्छे पेर रहित माने हांकर भाई गोड़ गोड़ ना मीन राशि माछर कोड़ गोड़ आसो गोड़ ना इन दैट कंटेक्स्ट से माने जानती से गति कुआडे मीन राशि वाला डिसीजन टा एते इजी हुए ना नवा पे मध्यम शरीर तांको ପାଇଁ ଭଲ ଦିଗ ହଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ। ସେମାନେ ଯଦି କୁଆଡେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନର୍ଥ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଉଭୟ ଦୁଇ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ଉଭୟ ଦୁଇ ରାଶି ଗୁଡାକ। ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ଗୁଡାକ ଶୀର୍ଷ ଦ୍ୱୟ ଗୁଡାକ ଦିନରେ ପୃଷ୍ଠ ଦ୍ୱୟ ଗୁଡାକ ରାତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛି ୟାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉଟା କି ମହର୍ଷି ପରାଶର ତାଙ୍କର ଇଏରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତାର ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ ଦେଖିବା। ମୀନ ରାଶି ହଉଛି 12th ସାଇନ୍ କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବଶେଷ ସାଇନ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏ ସାଇନ୍ କଣ ଶୋ କରେ ନା ଦିଟା ମାଛ ଅପୋଜିଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି which means ଏମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲି ଜୀବନରେ ଡିସିସନ ନେବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ। ରୁଲିଂ ପ୍ଲାନେଟ ତ ଜୁପିଟର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି वाटर साइन भी कहली एमाने कौन सी जिनसटाକୁ ना डीप इमोशन को नेकी फील करନ୍ତି माने एମାନଙ୍କ ପାଇଁ କତେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ହୁଇମିସ୍କାଲ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଇମୋସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି।
ମୀନ ରାଶି ଅଣ୍ଡରରେ 3ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଆସେ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ, ଯୋଉଟା କି ଶନି ରୁଲ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସରି, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ଯୋଉଟା କି ବୃହସ୍ପତିର ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ଯୋଉଟାକୁ ଶନି ରୁଲ କରନ୍ତି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲି ବୁଧ ରୁଲ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେମାନେ ଜେନେରାଲି ଜୁଡିସିୟସ୍ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଗୁରୁର ଯେତିକ, ଗୁରୁଦେବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତିକି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛି ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ବାଲାଙ୍କର କଣ ନା, ସେମାନେ ନିଜର କାମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଥାନ୍ତି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜେନେରାଲି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କୁ ୟେଲୋ କଲର ଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ। ଜେନେରାଲି ମୀନ ରାଶି ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର। ତାଙ୍କୁ ହାଇଲି ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଆସେ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି ଇମାଜିନେଟିଭ। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏତେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକାରରେ ଭାବନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତ ବଡ ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଏ ରାଶିର ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି କମ୍ପାସନେଟ। ସେମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀତାକୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଜେନେରାଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚାର୍ଟ ମୀନ ରାଶିର ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇନକ୍ଲିନେସନ ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ମୀନ ରାଶି ବାଲା ଯଦି ଜଣା ଯାଇଥିବ ନା କଣ ପାଇଁ କି ତାର ଥିବ, ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଅର ମୋଟିଭ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ରଖିବା ବିଷୟରେ ମୀନ ରାଶି ବାଲା ବହୁତ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ହଉଛି ସେମାନେ ଡିସିସନ, ମୀନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ଡିସିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ଏଇଟା କରିବି କି ସେଇଟା କରିବି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଓଭର ସେନ୍ସିଟିଭ, ଖାଲି ସେନ୍ସିଟିଭ କହିବା ମୀନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କୁ ଭୁଲ ହବ, ଓଭର ସେନ୍ସିଟିଭ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁ ଚାहे ନ ପଡୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିସିସନ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଓଭର ଥିଙ୍କ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସିରିୟସଲି ହିଁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଓଭର ଥିଙ୍କ କରିପାରନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ବଟ ସିରିୟସଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁଠୁ ମୀନ ରାଶି ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେ ଜଗତ ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲେଜି ରହିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଜେନେରାଲି ମୀନ ରାଶିର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆଜ ଫାର ଆଜ ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଛୁ ସେଇ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁଛି। ନାହିଁ କି ମାନେ ସବୁ ମୀନ ରାଶି ଏମିତି ହବ, ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ଠିକ ଅଛି ନା। ତ କଣ ୟାର ଫେଜେସ ରେ ଅଛି, କଣ ୟାର ଫେଜେସ ରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଇଏ କରିବା। ମୀନ ରାଶି ବାଲା ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖ ଭାଇ, ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ସାଢେ ସାତି ସାରି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ସାଢେ ସାତିକି ପଳେଇଛ। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ସାଢେ ସାତିରେ ମୀନ ରାଶିରେ ହିଁ ଶନୀଶ୍ୱର ମହାରାଜ ରୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରି। ତ ଏବେ ତୁମ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଥିବ ନା, ତମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରୁଥିବ। ଆଇଦର ତମେ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ଥାଇପାର, ଅର ତୁମେ ହେଭି ୱାର୍କ ଲୋଡରେ ଥାଇପାର। ଆ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ହେଲେ ଥବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଟାଇମରେ ତମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆଉ ଇନର ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଯଦି ତମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରୁହ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରୁହ, ତାହେଲେ ତମର ଭୁଲିଯା ତମେ ଯେ ଶନୀଶ୍ୱର ମହାରାଜ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ୱାଟରୀ ସାଇନ ରେ ଶନୀଶ୍ୱର ମହାରାଜ ରହିବାର ମାନେ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛ ତ? ୱାଟରୀ ସାଇନ ରେ ଶନୀଶ୍ୱର ମହାରାଜ ରହିବାର ମାନେ ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ। ସଂସାରରେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉଁ, ପଢୁଛୁ, କାହିଁକି ପଢୁଛୁ? କି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପଢୁଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ କେତେ ତବଜୁ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛୁ? ମୋ ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ସଂସାରର ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ମନ। ଯଦି ମନ ପବିତ୍ର ଅଛି, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ମନ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କର୍ମକୁ ଯେତେ ପ୍ରେସର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୌମ୍ୟ ଭାବ ଆଉ ସାମ୍ୟ ଭାବଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରଖିପାରିବ। ମଣିଷର ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବାଲାନ୍ସ ବିଗିଡିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଡିସିସନ ବିଗିଡିଯିବ। ମଣିଷର ଡିସିସନ ବିଗିଡିଲା, ତାର କର୍ମ ବିଗିଡିଯିବ।
ମଣିଷର କର୍ମ ବିଗିଡିଲା, ତାର ଦିଶା ବିଗିଡି ଯିବ ଏବଂ ତା ଲାଇଫ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡିସିସନ ପାଇଁ ନର୍କ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ନର୍କ କରିବା ପାଇଁ କି କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ନର୍କ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ ଦାୟୀ, ତୁମର ମନ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆଉ ଏ ମନଟାକୁ କହନ୍ତି ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତ ନିତ୍ୟ ଭିଦୀୟତେ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମଃ। There are several scriptures. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, या देवी सर्वभूतेषु चेत नित्य विधीयते, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा। एमती बहुत सारा वर्सेस अछि श्री श्री चंडीରେ ତମେ ପାଇଯିବ। ବଟ୍ ମାଇ ମୋ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତିକି ଜଗଦମ୍ବା ସ୍ତୋତ୍ରରୁ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଚେତ ନିତ୍ୟ ବିଧୀୟତେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦି ପ୍ରକାର ଅମର ହେଇପାରେ, ଏକ ତ ସେ କେବେ ମରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଅର ତା ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ମୃତିବାହୀ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନାଟା କି ବଡି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଅସଂଖ୍ୟ ଜିନିଷର ଜନ୍ମର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ତମ ଭିତରେ ଭରିକିନା ରଖିଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ କିଛି ଜିନିଷଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଚାଲେ। କାରଣ କୌଣସି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ହବ ପ୍ରଥମେ ମନରେ ତ ଭାବିବ ନା, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଟା ମନରେ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଛେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ, ମାର କାରକ, ସୁଖ ସୁବିଧାର କାରକ। ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଡଲି ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଡଲି ମାନେ ସବୁତିକ ବେକାର ପ୍ଲାନେଟଙ୍କ ସହିତ ବସିଗଲା, ସବୁତିକ ବେକାର ପ୍ଲାନେଟ ନୈସର୍ଗିକ ପାପ ଗ୍ରହ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଲିଭ ମି, ଇଭିନ ଇଫ ୟୁ ଗେଟ୍, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ନା? ଇଭିନ ଇଫ ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ଧନ ଥାଇପାରେ, ସେତିକି ଜିନିଷ ତମେ ଆକୁମୁଲେଟ କରିଦେଇପାର, ସମସ୍ତେ ତମକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତମ ପିଛରେ ପଡିଯାଇ ପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତମକୁ ନ ପାଇକି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ଶୂନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭଲସେ, ତୁମେ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ ଶୂନ। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ହଉଛି ସବୁ କିଛି। ତାପରେ ଭାଗବତ ଉଠେଇକି ଦେଖ, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରଟା ସେତିକି ବି କୁହାଯାଇଛି, ସେତିକିବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ତୁ ଯା ଭାରି, ତୁ ମତେ ଏବେ ମୋର ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ, ନା ମୁଁ ତ ବିରହ ସହିପାରିବିନି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜୀବନର ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବି ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହକୁ ନ ସହିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ। ହ୍ୱିଚ ମିନ୍ସ ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରଟା ଏହା ସିଗ୍ନିଫାଇ କରେ, ମନ ଭଲସେ ଜାଣେ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଲସେ ଜାଣେ କି କିଏ ନିଜର କିଏ ପର। ମନ ଭଲସେ ଜାଣେ କି ଏଇଟା ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ମ ବା ବିବେକ ନିବେଦିତ କର୍ମ। ମନ ଭଲସେ ଜାଣେ ମୋର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା କେତେ। ମନ ଭଲସେ ଜାଣେ ଏଇ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ କଣ ଅଛି। ମନ ଭଲସେ ଜାଣେ ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, ତଥାପି ମନ କରେ। କାହିଁ କରେ? କାରଣ ସେଟା ତାର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ, ସେଟା କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନା। ସେଟା କେତେବେଳେ ହବ ନା, ତାର ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଡ ପ୍ଲାନେଟ ମୁନକୁ ଦେଖିବ। ଯଦି କାହାର ମନ ଠିକ ଅଛି ନା, ମୁନ କେବଳ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇ ଯଦି ପାରେ, ସେ ସଂସାରକୁ ତରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୁନ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଦଶା ଭଲ ଚାଲିଛି, ତାର ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଯୋଉ ଦିନ ଦଶା ତାର ମୋଡ ନବ, ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ, ଏଠୁ ଲେଖିକିନା ରଖିଦେ ଭାଇ, ଯେ ସେ ହରିବଲ ହବା କଥା ତା ହବ ଇନ ବ୍ୟାଡ ଟର୍ମସ। ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବନି। ଆଉ ଯଦି ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ଥାଇକି କେତେ ନଥାଇକି କେତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢୁଥିଲେ। ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପାଟର୍ନଟାକୁ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ, ଶେଷ ରାଶିଟା ମୀନ ରାଶି। ତ ଆଜିର ସେସନରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟାରେ କି ଆମକୁ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଆମେ ତ ଏମିତି ତ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କିଏ ବି କହିଦବ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା, ସେଟା ସେମିତି ହେଲା, ସେଟା ସେମିତି ହେଲା, ଆମେ ଛାଡିକି ଯିବାନି। ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୂଳଦୁଆ ଗୁଡାକ ଆଗ ଭଲସେ ଜାଣିଦବା। ମୂଳଦୁଆ ଯେତେବେଳେ ପଢିଦବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ କହିବା, ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଉପରକୁ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା
ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଆ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ହେଲେ ସେଇଆ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ହେଲେ ସେଇଆ। ଆଉ ସେଟା ହେବ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।